Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Somebody's screen sharing. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Narayanam Namaskritya. Om Narayanam Namaskritya. Naram Shaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tadojayamudiraye. Nashtaprayeshu abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Chandra Srimad Bhagavatam ki jai. Vidyate Hridaya Grandhi. Vidyate Hridaya Grandhi. Chidyande Sarva Samshayaha. Chidyande Sarva Samshayaha. Chiyande Tasya Karmani. Chiyande Chasya Karmani. Drishta Evatma Ishvare. Drishta Evatmani Ishvare. Vidyate Hridaya Grandhi. Chidyande Sarva Samshayaha. Chiyande Chasya Karmani. Drishta Evatmanishvare. Vidyande Hridaya Grandhi. Vidyande Sarva Samshayaha. Chiyande Chasya Karmani. Drishta Evatmanishvare. Hare Krishna. ഇനി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഒരുപാട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീദന്തേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥീസ് ഛിദ്യന്തേ സർവ സംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹൃദയ ഗ്രന്ഥി ഛിദ്യന്തേ സർവ സംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna.
भिद्यते हृदयग्रन्थि चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण। भिद्यते हृदय ग्रन्थिर् छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्यते हृदय ग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्यते हृदय ग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्यते हृदय ग्रन्थे स्थित्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्यते हृदय ग्रन्थे चिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। विद्यते हृदय ग्रन्थे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वासुदेवाय विद्यते हृदय ग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्यते हृदय ग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്രകാരം ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും സർവ ആശങ്കകളും ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിനെ യജമാനനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയും ഭാഗവതരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന ബുക്കിനെയും നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സേവിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ശ്രവിക്കുക, ഭാഗവതം സ്വയം നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേമഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കാരണം അത്രമാത്രം, കാരണം ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയാണ്, ധർമ്മമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്, ദേഹബോധത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ തന്നെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള തന്റെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഭൗതികതയുടെ ആകർഷണം എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ രാജസിക താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തരായി സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ ബ്രാഹ്മണീയ അവസ്ഥയിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കാരണം ഭൗതികതയിൽ എപ്പോഴും ആശങ്കകളും ഭയവും ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും എല്ലാം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആശങ്കകളും ഭയവും അസ്ഥിരതയും എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ്, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ
ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതോടുകൂടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആശങ്കകളെല്ലാം നമ്മൾ തീർന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം നമ്മിൽ ദൃഢതരമാകുന്നു. അതോടുകൂടി ആശങ്കകളും ഭയങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങുന്നതോടുകൂടി ആ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും ആ ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് കൂടി ആ ഭൗതികതയുടെ ഘടന എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി ആ ആശങ്കകളും ഭയങ്ങളും എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ പ്രസന്ന മനസ്സോ നമുക്ക് സ്വയം ഒരു സന്തുഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗത ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മുക്ത സംഘസ്യ ജായതേ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചാൽ, അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥയല്ല, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തരായി ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്രകാരം ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും, ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വിച്ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ആകർഷണം, ആസക്തി, മമതാബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള ദേഹബോധത്തോടുള്ള ആസക്തി, അതെല്ലാം നമുക്ക് വിച്ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സർവ ആശങ്കകളും ഖണ്ഡമായി ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാണ് ഓരോ ചിന്തകൾ വന്ന് മനസ്സ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതായത് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ആ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ യജമാനനായിട്ട് ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആത്മജ്ഞാനം വരും. തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്ന സമയത്ത് ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മശൃംഖല, അതായത് പാപകർമ്മത്തിന്റെയും പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെയും ആ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്, കർമ്മഫലം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നാൽ ആത്മാവിനെ ഏകകാലത്തിൽ ദർശിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ ചേതനാത്മകമായി കരുതുമ്പോൾ നിരവധി പ്രകൽപ്പനങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ചേതനാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഭൗതികവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ ഏകകാലത്തിൽ ദർശിക്കുക, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉയരുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ, അതായത് ജീവാത്മാവും പരമപുരുഷനും തമ്മിൽ ചേരുന്ന അവസ്ഥയെ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അജ്ഞാനങ്ങളും നീങ്ങി ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്ന അവസ്ഥയെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ ചേതനാത്മകമായി, അതായത് ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാവും ശരീരവും ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ അത് നിരവധി ആശങ്കകളും പ്രകൽപ്പനങ്ങളും എല്ലാം ഉളവാക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് ഈ ആശങ്കകളും നമ്മുടെ കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ ഭൗതികവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതായത് ശരീരം വിട്ടിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ജീവാത്മാവുണ്ട് എന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭൗതികവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യക്തിഗത സ്വരൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ
പരമാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവും കൂടിയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധാരണ ലൗകികവാദികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി ഏകവും പരിമാണപരമായി ഭിന്നവുമായ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഉറപ്പായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒട്ടനവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ യഥാർത്ഥമായി ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ വിഭിന്നങ്ങളായ ഈ സർവദർശനങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആചാര്യന്മാർ, ഋഷിമാർ എല്ലാവരും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിഗത ആത്മാവാണ്, ഭഗവാൻ അദ്ദേഹവും ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന്. അതായത് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വിഭുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും പിന്നീട് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ല എന്ന് ആചാര്യന്മാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആത്മീയതയെ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രക്രിയകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൂര്യദേവനെ പോലെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക വീക്ഷണങ്ങൾ കടും അന്ധകാരപൂരിതമായ നിശീഥിനിയെ പോലെയും ആകുന്നു. കൃഷ്ണനാകുന്ന സൂര്യൻ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ കടും അന്ധകാരമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണങ്ങൾ തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. സൂര്യൻ സന്നിഹിതനായാൽ പിന്നെ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്രകാരം കടും അന്ധകാരമാകുന്ന അജ്ഞതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിൽ നിവസിക്കുന്ന കൃഷ്ണകൃപയാൽ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സൂര്യസമനാണ് എന്ന്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ അന്ധകാരം എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും അജ്ഞാനവും എല്ലാം തന്നെ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭൗതികതയെക്കുറിച്ചും നമ്മളെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള ആശങ്കകളും അജ്ഞാനങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണ് പരമാർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിന് എന്തുകൊണ്ട്? കൃഷ്ണകൃപയാൽ, ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭഗവാന്റെ കരുണ നമ്മിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ നമ്മുടെ അജ്ഞാനമെല്ലാം നീങ്ങുന്നു. അത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാസ ഭാസസ്തോ ജ്ഞാന ദീപേന ഭാസ്വതായ. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടുള്ള സവിശേഷ അനുകമ്പ പ്രകടമാക്കാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ഭക്തരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഭഗവാൻ സ്വയം അകറ്റുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേഷാം ഏകാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമസ. അതായത് അവരോടുള്ള ഭക്തന്മാരോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി പ്രകാശം പ്രകടമാക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശമാനമേക്കേണ്ട കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിരതനാകുന്ന ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിൽ തുടരുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തന്നിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം സ്വയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും, നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള വ്യഗ്രതയും അതിനുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് കരുണപൂർവം ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹം നമ്മിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിശ്ചയമായിട്ടും ആ തമസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരിപൂർണതയെയും ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങളായ സർവത്തെയും കുറിച്ചറിയാൻ ഭക്തന് കഴിയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പ്രബുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാൽ ഭക്തന്റെ ജ്ഞാനം നിശ്ചയമായും പരിപൂർണമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശം ചെയ്യുകയാണ്.
അതുവഴി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭക്തിയിൽ പരിപൂർണനാകുന്നു. അപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മിലുണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ഒരു സംശയമോ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള അപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും ഇത്രമാത്രം ഒരു ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുവാനും അവരുടെ ആ വാക്കുകൾ എല്ലാവരിലും ഭക്തി ഉളവാക്കുവാനും പര്യാപ്തമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിമിതങ്ങളായ സ്വന്തം സമീപന മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വീക്ഷണം നടത്തുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അറിവിനാൽ നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതിന് ആ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ അവർ നയിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ പോയാലേ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കുറ്റമറ്റ ജ്ഞാനത്തെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ വിനയാന്വിത ശ്രോതാവിന് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകപ്പെട്ട അനുമാനിക ജ്ഞാനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജിതരാകുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ആ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിച്ച് ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. പരമോന്നതന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് വിധേയനും നിസ്സാരനുമായ നിഷേധ ആത്മാവിന് പ്രത്യക്ഷനാകാതെ ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധിമാർക്ക് നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദിക്കോ നിഷേധികൾക്കോ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകടമാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അവരെ ഒരിക്കലും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയില്ല എന്ന്. ഭക്തർ വിനയാന്വിതരാകയാൽ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിലേക്കും ദിവ്യമാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും തുടർച്ചയായി പകർന്നു നൽകപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന അഭ്യാസത്തിനുള്ള ഉചിത മാർഗമാണിത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, അവരുടെ കൃതികളാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കരുണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, ആധികാരികമാണ് ആ ശിഷ്യ പരമ്പര. ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നയിക്കുന്ന ആ ഒരു പന്ഥാവിലൂടെ നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ, ആ വഴിയിലൂടെ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ അറിവ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവും ദ്രവ്യവും, അതായത് ഈ ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ സ്ഥൂല പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം, കാരണം 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന് ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല, ഭൗതികം മാത്രമാണത്. അപ്പോൾ ആത്മാവും ഈ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുപാട് എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അജ്ഞാനത്താൽ ഉളവായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധനമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിച്ച് ഈ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആ ഭക്തന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും വേർതിരിച്ച് അറിയാനുള്ള ആ കഴിവുണ്ടാകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ബന്ധത്തെയാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മാവ് ദേഹബോധത്തിൽ താൻ ഈ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു
നശ്വരമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അഹങ്കാരം താൽ എന്ന് പറയുന്നു. അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, എന്റേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ്, അത് ഭൗതികമാണ്. അതിനെയാണ് മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി. അതുകൂടാതെ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ശരീരത്തെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ മുഴുവനും മൂലസമ്പത്തും എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ സാധാരണ ദേഹബോധത്തിൽ സാധാരണ വ്യക്തികൾ അഹങ്കാരം മൂലം ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ദേഹബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരാകുന്നത് വഴി ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ ആ അജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് നീക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇത് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ദ്രവ്യവുമായി മാനസിക ഐക്യം പുലർത്തുന്നതിന് പ്രീത്യർത്ഥമായി യോജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അഹങ്കാരം, ഞാൻ ആ ഒരു മിഥ്യാബോധം ആ ജീവാത്മാവിനെ ദേഹബോധത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധനത്തിലാകുവാനോ, ഒരു ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മാതിരി ആസക്തിയോടുകൂടി മമതാ ബന്ധത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് ദേഹബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഈ അഹങ്കാരം വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ അനാദികാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അഹങ്കാരം മൂലമാണ്, ദേഹബോധം മൂലമാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കളയണം, ദേഹബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിന് ഭഗവാന്റെ കരുണ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഈ അഹങ്കാരം മൂലം, ദേഹബോധം മൂലം നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേഹബോധം സാധ്യമല്ല, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരണം. എന്നാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുമ്പോൾ എല്ലാ സംശയമേഘങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ യജമാനനെ ദർശിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി സ്വയം നിരതനാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവാത്മാവ് കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പരിണിത ഫലങ്ങളെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുമ്പോൾ കർമ്മ ശൃംഖലകളിൽ നിന്നും അവൻ തക്ഷണം സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അനന്തരം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ യാതൊരു പരിണിത ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഈ അഹങ്കാരം, ദേഹബോധം നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുനർജന്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഈ കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോചിതരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുശേഷവും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. മരണം വരെയും നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ ഭക്തനാകുന്നതോടുകൂടി ആ ഭക്തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അതിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മഫലം ഭക്തന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തത്വം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അതോ വൈ കവയോ നിത്യം ഭർത്തിം പരമയാമുദാ വാസുദേവേ ഭഗവതി കുർവന്ത്യാത്മപ്രസാദനീം. അതോ വൈ കവയോ നിത്യം ഭക്തിം പരമയാമുദാ വാസുദേവേ ഭഗവതി കുർവന്ത്യാത്മപ്രസാദനീം. ആകയാൽ അതുകൊണ്ട്
നിശ്ചയമായും സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ സർവ അതീന്ദ്രിയവാദികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അതീവ ആനന്ദത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ആത്മാവിനെ ഉത്സാഹഭരിതമാക്കുന്നു. ആകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനും ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരുവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ പ്രേമഭരിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, ആ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക്, അതായത് അനാദികാലമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, അതായത് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ, ആത്മീയവാദികൾ, ആ പരമപുരുഷന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അതീവ ആനന്ദത്തോടെ സമർപ്പിച്ചു വരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആനന്ദത്തോടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അഭയസ്ഥാനമുള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെല്ലാം നീക്കി, ആശങ്കകളെല്ലാം നീക്കി ആനന്ദത്തോടുകൂടി വസിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇവർക്കറിയാം, അറിവുള്ളവർക്കറിയാം, ജ്ഞാനമുള്ളവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർ അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഭക്തന്മാർ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആത്മാവിനെ ഉത്സാഹഭരിതമാക്കുന്നു. കാരണം ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഉത്സാഹഭരിതരായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, ആത്മജ്ഞാനികൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തി സവിശേഷതയെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്വയം രൂപ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളും ശ്രീ ബലദേവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, നാരായണൻ എന്നിവരിലൂടെ വിസ്തൃതമാകുന്ന പുരുഷ അവതാരങ്ങളും ഗുണ അവതാരങ്ങളും ലീല അവതാരങ്ങളും യുഗ അവതാരങ്ങളും മറ്റസംഖ്യം അവതാരങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ ആകുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും ആകുന്നു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. മാത്രവുമല്ല, സർവാതിശായിത്വത്തിന്റെ അവസാന വാക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ലീലകളിൽ പങ്കുകൊണ്ട ഉത്തുംഗ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ അതീവ ആകർഷകനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ ബ്രജഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ എന്ന പോലെ ഉറ്റ സ്വകാര്യ സംബന്ധ സൗകര്യം ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലദേവനും ഒഴികെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നിലുമില്ല. അല്പജ്ഞാനികൾ തർക്കിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നവീനമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. പൂർവദിക്കിൽ ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഉയരുന്നത് പോലെ കാലക്രമേണ യഥാസമയം ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ ഒരിക്കൽ അത് അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായി സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തി ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെയും പലതരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം, യുഗാവതാരം, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ പല വിധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട്, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിനായിക്കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല തരത്തിലും പല സമയത്തും പല അവതാരങ്ങളും എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആദ്യത്തെ അംശ അവതാരമാണ്, പരിപൂർണ അംശ അവതാരമാണ് ബലദേവൻ. നമ്മൾ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം അവതരിച്ച ബലരാമനാണ് ആദ്യത്തെ അവതാരം. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ആദ്യത്തെ അവതാരമാണ് ബലദേവൻ.
പിന്നീട് ആ ബലദേവൻ ഉത്ഭവിച്ച ശേഷം പിന്നീട് ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹ അവതാരമാണ് വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. അത് ബലദേവനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആ ചതുർവ്യൂഹ അവതാരങ്ങൾ വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. ആ ചതുർവ്യൂഹത്തിന്റെ അവതാരത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നാരായണൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോരോ കഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മത്സ്യ, കൂർമ്മ, വരാഹ, നരസിംഹ, വാമന അവതാരങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം ലീല അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ലീല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാമന അവതാരവും മത്സ്യ അവതാരവും കൂർമ്മ അവതാരം, നരസിംഹ അവതാരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിക്കുക, അവിടെ ലീലകളാടുക. ഭക്തന്റെ നരസിംഹ അവതാരം പ്രഹ്ലാദന്റെ മഹത്വത്തെ, ഭക്തിയെ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനും അതുകൂടാതെ അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അതിനെയാണ് ലീല അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണാവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം. 3 അവതാരങ്ങളെ, 3 ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് 3 രൂപമായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സത്വഗുണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ശിവൻ തമോ ഗുണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നു, സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നു, സംഹാരം ഭഗവാൻ ശിവൻ തമോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ഗുണ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലീല അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ യുഗ അവതാരങ്ങൾ, ഓരോ യുഗത്തിലും സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി, ഈ 4 യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓരോ പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു, കൂടാതെ കലിയുഗത്തിൽ കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം യുഗ അവതാരങ്ങളാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ ലീല അവതാരങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ സത്യയുഗത്തിൽ അനേകം ലീലാവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ മത്സ്യ, കൂർമ്മ, വരാഹ, നരസിംഹം എല്ലാം സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ്. അങ്ങനെ ലീലാവതാരങ്ങൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. യുഗാവതാരങ്ങൾ ഓരോ യുഗത്തിലും അവതരിക്കുന്നു. ഗുണാവതാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിയോടുകൂടി തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു, സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി. അതുകൂടാതെ അസംഖ്യം മറ്റ് അവതാരങ്ങളുമുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ അത് ക്രമേണ ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ രൂപവും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടുകൂടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നാരായണ അവതാരങ്ങളും വിഷ്ണു അവതാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇല്ല. കൂടാതെ ജീവാത്മാക്കൾ ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒന്നുകിൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ അധപ്പതിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാനോ ഉള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശാവതാരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ അവതരിക്കുമ്പോഴും അവർ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ പ്രവേശിച്ചാലും ഭൗതികതയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവർ ലീലകൾ ആടുമ്പോഴും എല്ലാം അവർ ആത്മീയരായി തന്നെ തുടരുന്നു. സച്ചിജിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമായി തന്നെ അവർ തുടരുന്നു. അവർ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ അധപ്പതിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനോ ഉള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മിലുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ വിഭുവും നമ്മൾ അണുവായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, അജ്ഞാനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലൂടെ പരിശ്രമിച്ച് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത നമ്മിലുണ്ട്.
ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. മാത്രവുമല്ല സർവ അതിശായിത്വത്തിന്റെ അവസാന വാക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആകുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ ഉയരുവാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ ആകർഷകനാകുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ നമുക്ക് പങ്കുകൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടും ബലരാമനായിട്ടും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ആ വൃന്ദാവന ലീലകളിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് വളരെയധികം ആകർഷകമാണ് എന്ന് അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ആകർഷകമാണ്. കാരണം ഭഗവാനോടൊപ്പം ബാലലീലകൾ ചെയ്ത വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അവതാര സമയത്ത് ഭഗവാനോടൊപ്പം ബാലലീലകൾ ചെയ്ത ഗോപാല ബാലന്മാരെല്ലാവരും മുൻ ജന്മത്തിൽ ഋഷിമാരോ മുനിമാരോ ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളോ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരോ എല്ലാമായിരുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആകർഷിതരായിട്ട് അവർ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോടൊപ്പം വസിക്കുവാനും അങ്ങയോടൊപ്പം ലീലകൾ ആടുവാനും അവസരമുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഗോപികമാരായിട്ട് കുറെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം ലീലകളിൽ പങ്കുകൊള്ളണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായത്, ഗോപികമാരായിട്ട് ചേരണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായവർക്ക് ഗോപികമാരാകുവാനും ഗോപാലന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം ലീലകളിൽ പങ്കുകൊള്ളണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായവർക്ക് അതായിട്ട് മാറാനും സാധിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുക, ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം അതേപോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയവാദികളെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ വ്രജഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ എന്ന പോലെ ഉറ്റ സൗകാര്യ സംബന്ധ സൗകര്യം ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലദേവനും ഒഴികെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നിലുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അവതാരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീല അവതാരങ്ങൾക്ക് ഈ ശാന്തദാസ്യ സേവകൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാന്തദാസ്യ സേവകൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാന്തദാസ്യം കൂടാതെ സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം മുതലായ ആ ഒരു സേവകളിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കുചേരാം. ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം. ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രേയസിമാരായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കുചേരാം. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് മാത്രമേ ഭക്തി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. നാരായണ രൂപത്തിലോ മറ്റുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെയോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഉറ്റ സ്വകാര്യ സംബന്ധ സൗകര്യം അത് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്പജ്ഞാനികൾ തർക്കിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നവീനമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട എന്നല്ല, അതെല്ലാം പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതല്ല എന്ന്. എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അസ്തമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. ദ്വാപര യുഗത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. പക്ഷേ വേറെ ഏതോ ഗൃഹങ്ങളിൽ വേറെ ഏതോ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരു ദിക്കിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ദിക്കിൽ ആരംഭിക്കും. അതിന് അവസാനമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, ശാശ്വതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്നെന്നും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി പ്രകൃതേർ ഗുണാസ്ഥൈ യുക്തഃ പരഃ പുരുഷ ഏക ഇഹാസ്യ ധത്തേ ഇത്യാധയേ ഹരിവിരിഞ്ചി ഹരേതി സംജ്ഞാഃ ശ്രേയാംസി തത്ര ഖലു സത്വതനോർനൃണാം സ്യുഃ.
സത്വം രജസ്തമ ഇതി പ്രകൃതിർഗുണാസ്ഥൈർയുക്തഃ പരഃ പുരുഷ ഏകൈഹാസ്യ ദത്തേ സ്ഥിത്യാധയേ ഹരിവിരിഞ്ചി ഹരേതി സംജ്ഞാഃ ശ്രേയാംസി തത്ര ഖലു സത്വതനോർനൃണാം സ്യുഃ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നിവയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരോക്ഷമായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങൾക്കായി ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ഗുണപരങ്ങളായ 3 രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 3 സ്വരൂപങ്ങളിലും സത്വഗുണ പ്രധാനിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ നിന്നും പരമക്ഷേമം നേടാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണ അവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ. സത്വ, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങൾക്കായി ഗുണ അവതാരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ പ്രധാനം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം സത്വഗുണത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ സത്വഗുണ പ്രധാനിയായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നു മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ നമുക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കാരണം അവരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രധാന ദേവന്മാരാണെങ്കിലും അവർ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളല്ല. ഭഗവാൻ അവർക്ക് ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങളാണ് അവരും. എങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളല്ല, അതായത് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളല്ല അവർ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോക്ഷം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാൽ, ആശയങ്ങളാൽ ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണം നടത്തണമെന്ന് മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രസ്താവനയാൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ആനന്ദതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വീണ്ടും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും എല്ലാം വിഷ്ണു തത്വം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഭുത്വമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ 2ാമത്തെ അവതാരം ബലദേവനും, ബലദേവനിൽ നിന്ന് സംഘർഷണനും, സംഘർഷണനിൽ നിന്നും വിഷ്ണു പുരുഷ അവതാരങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരങ്ങൾ വിസ്തൃതമാകുന്നു. വിഷ്ണു അഥവാ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സത്വഗുണ പ്രതിനിധിയായ ദേവൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അഥവാ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരുഷ അവതാരമാകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ രജോ ഗുണ പ്രധാനിയും ശിവഭഗവാൻ തമോ ഗുണ പ്രധാനിയുമായ ദേവനാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ 3 വകുപ്പ് തലവന്മാരാണ് ഈ ദേവന്മാർ. വിഷ്ണുവിന്റെ സത്വഗുണത്താൽ സൃഷ്ടികർമ്മം സംഭവ്യമാകുന്നു. ഉന്മൂലനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ശിവദേവൻ താണ്ഡവ നൃത്തത്താൽ ആ കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നു. ഭൗതികവാദികളും മൂഢന്മാരും ബ്രഹ്മദേവനെയും ശിവനെയും യഥാനുക്രമം ഉപാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സത്വഗുണ പ്രധാന സ്വരൂപമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളിലും പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളിലും അവതരിച്ചു. പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനും പരമപുരുഷനും അവരുടേതായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വരൂപങ്ങളുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ മായാശക്തിക്ക് അധീനരാകുന്നു. എന്നാൽ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ സദാ ഈ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിഷ്ണു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മായാശക്തിക്ക് അധീനരായ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുക്കന്മാരായി തീരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അത്തരം ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലേക്കുള്ള തടവിന് വിധേയരാകുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയാൽ വിവിധ കാലയളവിന് തടവിന് വിധിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായി പല വിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ബ്രഹ്മദേവൻ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചു. ഒരു കൽപ്പാന്തവാസം സമഗ്രവും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനേകം ജയിലുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം ബ്രഹ്മദേവനാൽ സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ജനി, മൃതി, ആവർത്തന ചക്രം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയ ക്ലേശ സമ്പൂർണമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അത്തരം മുക്തിക്കായി വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനത്താൽ മാത്രമേ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനാവൂ. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജയിൽ ജീവിതം തുടരേണ്ടി വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിനായി കേവലമായ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാം. എന്നാൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു ദേവനും സാധ്യമല്ല. വിഷ്ണുവിനാൽ മാത്രം സാധ്യമാണ് അത്. ആകയാൽ ആത്യന്തികമായ നേട്ടം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ദേവന്മാർ മാത്രമാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാർ. അവർക്ക് ഓരോരോ കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും. ഭഗവാൻ ശിവനാണ് ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടാൻ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധ്യമാകുള്ളൂ. കാരണം ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും, ഭഗവദംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കുന്നത് അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ പദവി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരും ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കും സാധിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ദ്രനായിട്ട്, വരുണനായിട്ട്, അഗ്നിയായിട്ട്, അങ്ങനെ ദേവന്മാരായിട്ട് അവരെല്ലാവരും പിറവിയെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ പരിപൂർണ അധികാരം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, യുഗാവതാരം പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ എടുക്കുന്നു. അതായത് മഹാവിഷ്ണു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെ മുഴുവനും തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. തന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും രണ്ടാമത്തെ പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഈ സൃഷ്ടിക്ക് തയ്യാറാകുന്നു. കൂടാതെ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഈ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്താൽ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഓരോരോ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3ാമത്തെ പുരുഷ അവതാരമാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈകുണ്ഠധാമം. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വൈകുണ്ഠധാമം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ഈ ശരീരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ച ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരമെല്ലാം നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടിയുടെ തലവനാകുന്നു. ശിവഭഗവാൻ തമോ ഗുണപ്രധാനിയായിട്ട് സംഹാരത്തിന്റെയും തലവനാകുന്നു. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും ദേവന്മാരാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അനേകം പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളെയും പൂർണ്ണ
പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പല വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടും പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതികതയിൽ മായയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള പ്രവണതയുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അംശരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രകരാണ്. എന്നാൽ നമ്മളോ മായയ്ക്ക് അധീനപ്പെടുവാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം കരുണാമയനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ തവണയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചിതരാകാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമ്മളെ മോചിതരാക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അകപ്പെടുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുക്കന്മാരായി തീരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, അതായത് നമുക്കും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാനും എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതികളായി തീരുവാനുമുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിലും വളരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ വർത്തിക്കണം. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഞാനും എല്ലാം അനുഭവിക്കണം, എനിക്കും എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം, എനിക്കും പ്രഭുവാകണം, എല്ലാത്തിനെയും എനിക്കും ഭരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളപ്പോൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുക്കന്മാരാകുവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ആധിപത്യം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ, ഞാൻ എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തോടെ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം സ്വരൂപിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള ഒരു ജയിലിൽ അകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ, ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം, റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ അത് പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി തീരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റക്കാരെ, കുറ്റം ചെയ്തവരെ ഗവൺമെന്റ് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരാൻ മാനസികമായിട്ട്, ആ കുറ്റവാളി എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണതയിൽ നിന്ന്, കുറ്റം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവണതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ജയിൽ ശിക്ഷ മൂലം നമ്മൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേദനകളും നമ്മൾ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുവോ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയെ നീക്കുന്നു. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ആ ജയിലിൽ. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേഴുമ്പോൾ, കാരണം ഒരു ജയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആ മുറിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്ര കാലം അടയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അവർ തരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കണം, പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ല, ശരിയാവണ്ണം ഒന്ന് കുളിക്കാനോ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രരായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാനോ ആ ജയിലിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുറ്റവാളികൾ അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും മാനസികമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള ഒരു ഈ തടവറയിലേക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ശരി, നിങ്ങൾ അകന്നു പോയിക്കൊള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളൊരു പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലേക്കുള്ള തടവിന് വിധേയരായിട്ടുള്ള ജീവിതാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സച്ചിദിത്താനന്ദമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വരൂപത്തിന് മാറ്റം വരുന്നു. അതായത് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് മറക്കുന്നു. കാരണം
സ്വയം ആനന്ദിക്കണം അവർക്ക്. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ വാസസ്ഥാനം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് പിറക്കുന്നുവോ ആ ലോകത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനും അവസ്ഥയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ് ആ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ അവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയാൽ വിവിധ കാലയളവിന് തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായി പല വിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പല വിധത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കണമെന്ന്. പല രൂപങ്ങളിൽ പല ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ആ ആനന്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ബ്രഹ്മദേവൻ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പാന്തവാസം ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജനിച്ച് പല വിധത്തിൽ ശരീരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പല വിധത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും അവസാനമാകുന്നു. സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാം. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മനംമാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ മനസ്സ് മാറി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി പുതിയ ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. നാരദനെ പോലെ. നാരദന്റെ കഥ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. നാരദൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നതും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ ആ നാരദന് പുതിയ ശരീരം ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നാരദന്റെ കഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ ആ അടുത്ത സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് തീരുവാൻ സാധിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനേകം ജയിലുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന കാരാഗ്രഹം വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ജയിലിനുള്ളിൽ ആ ജയിലർമാർ വിചാരിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള കുറ്റവാളികളെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ആ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു മാപ്പ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള കുറ്റവാളികൾ ആ കുറ്റവാളി ഇത്രയും കാലം വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ജീവിച്ചു എന്നെല്ലാം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റവാളിയെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടും. ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കണം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ബോധ്യമായി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ വസിക്കാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ഈ കാരാഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. ആകയാൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയ ക്ലേശ സമ്പൂർണമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അത്തരം മുക്തിക്കായി വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള ദേവന്മാർ. സാധാരണ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് സാധാരണ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ സമീപിച്ചേക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ മുതലായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരോട് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. അതായത് നമ്മളൊരു ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ജയിലിന്റെ സുഖ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ജയിലിന്റെ ഉടമസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷെ വിമോചനം സാധ്യമാണോ? ഒരു ജയിലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയിലിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരന് ആ ജയിലിൽ നിന്ന് കുറ്റവാളിയെ പുറത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതിന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇടപെടണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനേകം ധനമുണ്ടാകാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള
ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുത്രനെ ലഭിക്കാനോ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാം. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ പുനർജന്മം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന്. എന്നാൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കാൻ യാതൊരാൾക്കും, യാതൊരു ദേവനും സാധ്യമല്ല. അത് വിഷ്ണുവിനാൽ മാത്രം സാധ്യമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുനർജന്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിമോചനം അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി, അതെല്ലാം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധന മാത്രമേ നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആരാധ്യമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് എന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ?